السلام علیکم، اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ میری نند ہر 2 دن بعد اپنے 6 بچوں کے ساتھ گھر رہنے آ جاتی اور ہر وقت بھائی کے کان بھرتی۔ وہ ہر روز مجھے مارتا اور 1 روپیہ تک نہ دیتا۔ ایک روز جھاڑو دیتے وقت 500 کا نوٹ ملا۔ اسی وقت دروازے پر ایک فقیر آیا۔ میں نے وہ نوٹ اس فقیر کو دے دیا۔ اس نے مجھے اپنی پھٹی ہوئی چادر دی۔ رکھ لو، امیر ہو جاؤ گی، کل سے یہ سب تمہارے نوکر بن جائیں گے۔ میں نے اس کی بات کو مذاق سمجھا، لیکن جو ہی صبح ہوئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ سب تو میرا نام منال ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ وہ غریب ماں باپ جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے سے قدرے اونچے خاندان میں کر دی۔ میرے سسرال میں میری ساس اور سسر کے علاوہ میری ایک نند بھی تھی۔ میرے شوہر کا ایک بھائی اور بھی تھا، لیکن وہ شادی شدہ تھا اور ہم سب سے الگ رہتا تھا۔ میری نند تو شادی شدہ تھی، لیکن وہ ہمارے گھر میں زیادہ رہتی اور ایک بھاری بھرکم وجود کی عورت تھی۔ اس کا نام شبانہ تھا۔ اس کے 6 بچے تھے۔ وہ ہر دوسرے دن ہمارے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر آ جاتی۔ اس کے سارے بچے گھر میں ادھم مچا کر رکھتے۔ میں بار بار گھر صاف کرتی اور وہ بار بار گندا کرتی، بلکہ میرے ساتھ ضد بنا لیتی اور پورا دن گھر میں طوفان مچاتی۔ شبانہ اپنے بچوں کو روکتی بھی نہیں اور کہتی کہ جاؤ جا کر کھیلو، جو مرضی کرو، تمہارے نانا کا گھر ہے، کسی کے باپ کا نہیں۔ یوں تو اس گھر میں روز دال اور سبزی کے علاوہ کچھ نہیں پکتا تھا، لیکن جس دن شبانہ نے آنا ہوتا اس دن گوشت ہی پکتا، ورنہ شبانہ کھانا نہ کھاتی۔ اسی بہانے ہفتے میں 3-4 دن گوشت کھانے کو مل جاتا۔ میرا شوہر عام روایتی شوہروں کی طرح تھا۔ اس کو مجھ سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا، بس وہ مجھے اپنی بیوی سمجھتا اور میرے حقوق پورے کرتا۔ کبھی غصہ ہوتا تو ضرورت سے زیادہ ہی ڈانٹ دیتا۔ گھر میں 1 روپیہ نہیں دیتا تھا، ساری تنخواہ میری ساس کو دے دیا کرتا، نہیں تو شبانہ کو دیتا۔ شبانہ اس گھر میں نہ رہ کر بھی یہاں حکومت کر رہی تھی۔ شبانہ جب بھی ہمارے گھر آتی، رات کو ہم میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی اور وہ پورا دن اپنے بھائی کے کان بھرتی رہتی، اور شام تک میرا شوہر مجھ سے کسی نہ کسی بات کا بہانہ بنا کر جھگڑا کر لیتا۔ ایک دن تو میں نے اسے یہاں تک بھی یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایسے مرد ہوتے ہیں، عورتوں کو دبا کر رکھا ہوتا ہے، آپ نے تو اسے ملکہ بنا کر رکھا ہوا ہے، اس کو زیادہ سر پر نہ چڑھایا کرے، نہیں تو یہ آپ کو تنگ کرے گی، اس کو اس کی اوقات میں رکھیں۔ یہ تو مرد کی شان ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی اوقات میں رکھے۔ جو مرد عورت کو دبا کر رکھتا ہے وہ دراصل مرد ہوتا ہے۔ میرے شوہر کو ہمیشہ ایسے ہی بھڑکاتی، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ میرے شوہر سے عمر میں بڑی تھی اور میرا شوہر اسے بہت عزت دیتا تھا۔ میری نند کا شوہر ایک نہایت ہی معصوم انسان تھا، لیکن میری نند نے اسے بھی تنگ کر رکھا تھا۔ وہ تو شکر کرتا ہوگا کہ یہ گھر سے گئی۔ وہ ہفتے میں 3 بار ہمارے گھر آتی اور 2 دن کے لیے یہی رک جاتی۔ اس کا شوہر بھی منع نہیں کرتا تھا، اسے فون تک نہیں کرتا۔ اس کا گھر بھی پچھلی گلی میں تھا، اس لیے اس کا آنا جانا ہمارے گھر میں بہت آسان تھا۔ اللہ اللہ کر کے شادی کے 2 سال بعد مجھے خوشخبری ملی، میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، لیکن جب تک وہ بیٹا میرے پیٹ میں تھا میری نند نے میرا جینا حرام کیے رکھا۔ اس نے مجھے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہ کرنے دیا، نہ اچھا کھانے دیا نہ پینے دیا۔ اگر میں اپنے شوہر سے کوئی فرمائش کرتی تو میری نند کو پتہ چل جاتا اور وہ کہتی یہ تو ان عورتوں کا ڈرامہ ہے، ہم نے بھی 6 بچے پیدا کیے ہیں، ہم نے تو اپنے شوہر کو کبھی تنگ نہیں کیا، شکر ہے بچے بھی بالکل ٹھیک ہیں، جو رکھی سکھی ملے کھا لی، کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ میرا شوہر جانے کیوں اس کی باتوں میں اتنی جلدی آ جاتا تھا۔ اس گھر میں میری ساس نے بھی میرا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ میرے سسر بھی دن رات اپنی بیٹی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ میں اس گھر میں آ کر بہت پچھتا رہی تھی، لیکن میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، یہاں تک کہ میں ایک بیٹے کی ماں بن گئی۔ سوچا کہ میں نے اس خاندان کو وارث دیا ہے، شاید اب یہ میری عزت کر لے، لیکن ایسا بھی نہ ہوا۔ بیٹا پیدا کرنے کے بعد بھی میری اوقات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میرے بچے کے ساتھ بھی اس گھر میں بہت غیروں والا سلوک کیا جاتا تھا۔ وہ اس گھر کا وارث تھا، میری پہلی اولاد تھی، لیکن پھر بھی اس کی کوئی اوقات نہیں تھی، جبکہ میری نند کی 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا، اور میری ساس ان کے واری چاہتی۔ میری ساس اور سسر ہر سال میری نند کے بچوں کے لیے سردیوں اور گرمیوں کے کپڑے بناتے تھے، جبکہ میرے بیٹے کو تو پیدا ہونے پر بھی ایک سوٹ تک نہیں دیا۔
जब मैंने शोहर से बात की तो मेरी नंद के बच्चों के पुराने कपड़े मुझे थमा कर कहता, ये कपड़े ही पहना दो, उसने कौन सा बाहर जाना है, अभी तो बच्चा है, वैसे भी गली में खेलेगा तो कपड़े गंदे ही करेगा। बात नए या पुराने कपड़ों की नहीं थी, बात इस रवैये की थी। आखिर मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा था। एक दिन मैं अपनी बेटी के लिए कुछ बनाकर ले जा रही थी कि मेरी नंद की एक बेटी ने मुझे धक्का दिया और खाना जमीन पर गिर गया। मैंने उसे डांटा कि क्या तुम देखकर नहीं चल सकती। मेरा इतना कहना था कि घर में फसाद बन गया। मेरी नंद बुरी तरह चिल्लाने लगी, ये होती कौन है मेरी बेटी पर हाथ उठाने वाली, उसने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया। मेरे शोहर ने सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा, कहा उसके बहुत पर निकल आए हैं, मैं इसको सही करूंगा। मेरी सास भी कहने लगी कि हम तो शक्ल देखकर ले आए थे, लेकिन ये तो चुड़ैल निकली, उसके हालात देखो। ससुर कहने लगे, बेटा तुम दूसरी शादी क्यों नहीं करते, इस औरत से अपनी जान छुड़ा लो। तभी हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा शोहर देखने गया लेकिन बाहर कोई नहीं था। खैर उस दस्तक ने मुझे बचा लिया, क्योंकि इसके बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं वहाँ से उठी तो मेरा बेटा प्यार से बोला, आप परेशान नहीं हो मामा, मुझे भूख नहीं लगती। उस दिन मेरा दिल इस कदर टूट गया कि मैं बता भी नहीं सकती। मैंने आसमान की तरफ देखा और सवाल किया कि आखिर मेरा क्या कसूर है। अगला दिन एक आम दिन की तरह शुरू हुआ। मैं सहन में झाड़ू लगा रही थी जब मुझे 500 रुपए का नोट मिला। मैं वो नोट लेकर इस घर के किसी भी शख्स को देती तो उसने चुप करके ले लेना था, लेकिन सोचा कि इस नोट को अपने पास रख लेती हूँ। अपने बेटे के लिए खाने पीने की कोई चीज ले लूंगी, वैसे भी वो बेचारा तरसता ही रहता है। इतने में किसी ने दरवाजे पर सदा लगाई, है कोई अल्लाह के नाम पर देने वाला, मैं 4 दिन से भूखा हूँ, कोई अल्लाह का बंदा मुझे कुछ खिला दे। मैंने सोचा ये अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, पहला हक उसका है। बूढ़ा फकीर था, उसकी हालत वाकई बहुत बुरी थी। उसने गंदी सी फटी हुई चादर ओढ़ रखी थी। मैंने वो उसे 500 रुपए का नोट पकड़ा दिया और कहा अपने लिए कुछ ले लेना, और वापस जाने लगी। जब उसने कहा कि बेटी रुक जाओ, उसने अपनी चादर उतार कर मेरी तरफ बढ़ाई, कहने लगा ये अपने पास रख लो। मैंने कहा नहीं, मैं आपकी चादर का क्या करूँगी, वैसे भी बहुत सर्दी है। उसने कहा तुमने मुझे 500 रुपया दे दिया, मुझे लोग 5 रुपए से ज्यादा नहीं देते। मैं कल भी इस घर में खैरात मांगने आया था जब ये सब लोग तुम्हारी तजलील कर रहे थे। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और यहाँ से चला गया। तुम्हारे चेहरे पर भी जख्मों के निशान लगे हैं। ये चादर अपने पास रख लो, देखना कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये लोग तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। मुझे चादर पकड़ाकर वो वहाँ से चला गया। उसने कोई और बात नहीं की। मैं उसे पुकारती रही लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने चादर की तरफ देखा तो वो वाकई पुरानी लग रही थी। मैंने उसको अपने कमरे में जाकर रख दिया। आज का दिन गुजर गया। रात को शुबाना फिर हमारे घर आ गई। रात का खाना खाकर सब लोग सो गए तो मैं फकीर की बातों के बारे में सोच रही थी। मैं ये नहीं सोच रही थी कि जो उसने कहा है वो सच हो जाएगा। वो जरूर मजाक कर रहा था, मैं तो उसकी बात पर हंस रही थी। जब उसने कहा सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि अगर सब मेरे गुलाम हो जाए तो मैं उनसे बदला जरूर लूंगी। इन लोगों ने मुझे बहुत तंग किया है, मेरे बच्चे को भी खून के आंसू रुलाया है। मैं यही सोचते सोचते सो गई। जब सुबह उठी तो फिर से किचन की तरफ बढ़ी। मुझे पता था आज शुबाना आई हुई है। उसके बच्चों को सुबह नाश्ते में सिर्फ अंडे पराठे पसंद है और माशाल्लाह से वो खाते भी ज्यादा हैं। इसलिए मुझे जल्दी काम शुरू करना था। मैं काम में लगी थी कि शुबाना वहाँ आई और किचन के दरवाजे में खड़ी होकर मुझे देखने लगी। मैं समझ गई कि ये कोई ऐसी बात करेगी जिससे मेरा दिल जले या मुझ में कोई कीड़ा निकालेगी कि तुम ये क्या कर रही हो, अभी तक तुमने नाश्ता नहीं बनाया। लेकिन जब उसने जुबान खोली तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। भाभी आप नाश्ता क्यों बना रही हैं? मुझे कह दिया होता। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। उसने आज तक मुझे भाभी नहीं कहा था, हमेशा मुझे मेरे नाम से पुकारा था, बल्कि कभी कभी तो नाम की जगह मनहूस कहकर मुझे पुकारती। मुझे हैरानगी हुई जब उसने प्यार से मुझे भाभी कहा। मेरे हाथ से सामान लेने लगी और कहने लगी कि नाश्ता वो बनाएगी। मैंने कहा देखो थोड़ी देर हो गई है लेकिन तुम गुस्सा नहीं हो, मैं बस बना रही हूँ। मैं समझी कि वो मुझ पर तंज कर रही है क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, लेकिन वो बिल्कुल संजीदा थी।
उसने मेरे हाथ से सामान लिया और नाश्ता बनाने लगी। मैं किचन से बाहर निकली तो सामने मेरी सास खड़ी थी। मैं समझी कि वो शिकवा करेगी कि तुम्हारे होते हुए शुबाना नाश्ता क्यों बना रही है, लेकिन मेरी सास ने बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा रात को नींद कैसी आई, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। सास ने मुझे अपने पास बिठा लिया। मैं तो हैरान परेशान रह गई। ये क्या हो रहा था? कहीं ये सब उनका कोई प्लान तो नहीं? मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? कहीं ये सब मुझे जान से मारने वाले तो नहीं? मुझे फौरन अपने बेटे का ख्याल आया। मैंने कहा, मेरा बेटा कहाँ है? मेरी सास ने कहा कि वो तुम्हारे अब्बू के साथ सुबह की सैर पर गया है। मेरे ससुर रोज सुबह की सैर पर जाते थे। मेरा बेटा उनके साथ जाने की जिद करता था, लेकिन वो उसे कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाते थे, लेकिन आज वो खुद उसे लेकर गए थे। ये बात काबिल हजम नहीं थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मैंने अपने हाथ की चुटकी भरी, लेकिन वो ख्वाब नहीं था। और सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब मेरे शौहर ने मुझे आवाज देकर बुलाया। मैं अंदर कमरे में गई तो मेरा शौहर खड़ा तैयार हो रहा था। कहने लगा, नाश्ता कमरे में ही रखते हैं, हम साथ में ही नाश्ता करेंगे। मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। शादी के दूसरे दिन भी मेरे शौहर ने मेरे साथ बैठकर नाश्ता नहीं किया था। आज उसे मेरे साथ नाश्ता करने की क्या सूझी थी? मैं उसे हैरान होकर देख रही थी। वो मेरी सिमत पलटा। मुझे लगा यही कहेगा कि बेवकूफ औरत ऐसे क्या देख रही है, जा जाकर नाश्ता लगा। लेकिन वो मेरे करीब आया और बड़े प्यार से मेरे चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर मेरी आंखों में देखकर बोला, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? मेरे आस पास क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी नंद हमारे लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाकर ले आई और कमरे में ही रख दिया। मेरा बेटा भी कमरे में दाखिल हुआ, जो मेरे ससुर के साथ सैर करने गया था। उसके हाथ में बहुत सारे खाने पीने की चीजें थी। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा मैं ख्वाब देख रही हूँ। मेरी आंखों में आंसू देखकर मेरा शौहर तड़पने लगा। उसने मुझसे एक ही सांस में कई दफा पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें कोई मसला है क्या? किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुम शाम में तैयार रहना, मेरा बेटा और हम लोग सैर करने जाएंगे, और हाँ, मुझे थोड़े से पैसे दे दो। जब मेरे शौहर ने ये बात कही तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मैं आपको कहाँ से पैसे दूं? उसने कहा, तुम्हारे पास ही तो है पैसे। मैं सोचने लगी, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। मेरे शौहर ने तो आज तक मुझे पैसे नहीं दिए, फिर मैंने पैसे कहाँ से लेने थे? मैंने अपने शौहर से पूछा कि आप किन पैसों की बात कर रहे हैं। तब उन्होंने एक बैग की तरफ इशारा किया और कहा कि इसमें तो रखे हैं। उस पर उस फकीर की चादर भी पड़ी थी। मेरा दिल अचानक से बैठ गया। क्या ये उसकी वजह से हो रहा था? मुझे उस फकीर के अल्फाज याद आए जब उसने कहा था कि तुम अमीर हो जाओगी, ये सब लोग तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। इसका मतलब फकीर ने जो कहा था वो सच था। मैं बैग के बारे में अच्छी तरह जानती थी। ये मेरा ही बैग था। इसमें मेरे कुछ पुराने कपड़े पड़े हुए थे जिनको मैं बार बार पहना करती थी, लेकिन आज मैंने उसे खोला तो मैं हैरान रह गई। वो बैग पैसों से भरा हुआ था। मेरे शौहर ने कहा कि मुझे इसमें से थोड़े से पैसे निकाल दो। मेरा शौहर ऐसे पेश आ रहा था जैसे मैं रोज उस बैग में से पैसे निकाल कर देती हूँ, और हमारे घर में उसका होना एक बहुत ही नॉर्मल बात है। जैसे आज तक मैंने उस पर कभी गुस्सा ही ना किया हो, जैसे हम हमेशा से इस तरह से रह रहे हों। मेरे शौहर ने कहा कि मुझे शाम को तनख्वाह मिलनी है, मैं सारी तनख्वाह तुम्हारे हाथ पर रखूंगा। आज हम सैर करने जाएंगे। मेरा शौहर जब काम के लिए रवाना हो गया तो मैं बाहर निकली। जब बाहर का मंजर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी नंद सहन में झाड़ू लगा रही थी। वो औरत जिसको मैंने पिछले 4 सालों में उठकर पानी का गिलास पीते भी नहीं देखा, आज इतने बड़े सहन में झाड़ू लगाती हुई अजीब लग रही थी। ऐसा मंजर बार बार देखने को कहाँ मिलता था। मैं अपना सर पकड़कर कमरे में बैठ गई और चादर की तरफ देखा। मैंने उस चादर को गौर से देखा। ये वही चादर थी, जगह जगह से फटी हुई थी और बहुत पुरानी थी। फिर ऐसा कैसे हो गया? उसने कहा था कि तुम अमीर हो जाओगी और ये सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। मैं वाकई अमीर हो गई थी और ये सब लोग मेरे गुलाम हो गए थे। सोचा कि थोड़ा सा चेक करती हूँ। मैं जल्दी से तैयार हुई, कुछ पैसे भी अपने साथ रखे और बाहर आई। अपनी सास को कहा कि मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ। अगर मैं कभी भी कहती कि मैंने जाना है तो उसका जवाब यही होता कि कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज जब उसने मुंह खोला तो मैं ही लाजवाब हो गई। उसने कहा, बेटा तुम्हें बताने की क्या जरूरत है, जब चाहो अपनी माँ के घर जाओ, जितने दिन चाहो वहाँ पर रह सकती हो। बेटा तुम्हें भला पूछने की क्या जरूरत है? मैं अपनी माँ के घर आ गई, अपने माँ बाप से मिली, लेकिन मैंने उनको इस सब के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं दिल ही दिल में डर रही थी कि कहीं किसी को कुछ
کچھ بتانے سے یہ سب ختم تو نہیں ہو جائے گا۔ بہرحال میں نے باتوں باتوں میں بابا سے پوچھا کہ بابا اس گاؤں میں ایک فقیر آتا ہے، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ میرے بابا نے کہا بیٹا اس طرح تو اسے کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا، اس گاؤں میں نہ جانے کتنے فقیر آتے اور جاتے ہوں گے، لیکن بیٹا تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، بس یوں سمجھے میرا شوہر اس دنیا کا سب سے اچھا شوہر، میرے ساس سسر اس دنیا کے سب سے اچھے ساس سسر، اور میری نند بالکل میری بہنوں جیسی بن گئی تھی۔ وہ سب لوگ میرا خیال رکھ رہے تھے، مجھے کوئی کام نہیں کرنے دے رہے تھے، مجھے کھانا میرے کمرے میں مل رہا تھا، وہ بھی میری پسند کا، میرے بیٹے سے سب لاڈ کر رہے تھے، مجھے یہ سب خواب لگ رہا تھا، ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، میری زندگی دن بدن اچھی ہونے لگی، مجھے یقین آ گیا اور میں نے اس حقیقت کو مان لیا، شاید مجھے میرے صبر کا صلہ ملا تھا۔ پر ایک دن میرے ساتھ ایک بہت عجیب بات ہوئی، میں نے دیکھا میرے چہرے پر چھائیاں پڑ رہی تھی، پر یہ ناممکن تھا کیونکہ میرے ماں باپ نے میری شادی 16 سال میں کر دی تھی اور میں ابھی صرف 20 سال کی ہوئی تھی۔ میری شکل ایسی کیوں لگ رہی تھی جیسے میری عمر بڑھ رہی تھی، اور میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگی ہوں اب، جبکہ میں بہت زیادہ خوش رہتی تھی، اچھا کھاتی تھی، اچھا پیتی تھی، پھرتی تھی، مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی، سارے گھر والے مجھے پیار کرتے تھے، پر دن بہ دن میری حالت بگڑنے لگی، مجھ میں طاقت کی کمی ہونے لگی، مجھے اپنا آپ عجیب لگنے لگا، میری شکل سے ساری رونق اور حسن غائب ہو گیا، یہاں تک کہ میری حالت بالکل ایک زندہ لاش جیسی ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ میرے گھر والوں میں سے کسی نے مجھے ایسا کچھ نہیں کہا، میں دن بہ دن بیمار ہو رہی ہوں، یہ سب تو مجھے میرا خیال کسی شہزادے کی طرح رکھ رہے تھے، اور اس حد درجہ خیال سے مجھے کوفت ہوتی تھی، سب عجیب لگنے لگا، میں جو کہتی اس کا جواب ہاں میں ہی دیتے۔ ایک دن میں اس گھر کے ماحول سے تنگ سی آ گئی اور گھر سے باہر نکل گئی، جب میں نے دور سے اسی فقیر کو دیکھا اور میں بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے پیچھے بھاگ اٹھی، بالآخر میں نے اس کا راستہ روک لیا، اس نے مجھے دیکھا اور کہا کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے کہا تم نے مجھے نہیں پہچانا، تم نے ہی تو مجھے اپنی چادر دی تھی۔ اس نے کہا ہاں تم مجھے یاد ہو لیکن تم بہت بدل گئی ہو۔ میں نے کہا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سب کچھ مل گیا ہے لیکن میری صحت میرے پاس نہیں ہے۔ اس فقیر نے مجھے کہا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تم اپنی زندگی سے بہت تنگ تھی اسی لیے میں نے تمہاری مدد کی، لیکن تمہیں بدلے میں کچھ ملے گا تو پھر تمہیں کچھ قربان بھی کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا یہ کیسا انصاف ہے؟ سب گھر والے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، مجھے دن رات ذلیل کرتے تھے، یہ تم نے بھی دیکھا ہے، اگر وہ سب راہ راست پر آ گئے ہیں تو کیا اس کے بدلے مجھے اپنی صحت قربان کرنا ہوگی؟ مجھے تو یوں بھی لگتا ہے کہ میں بہت جلدی مر جاؤں گی۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا تم نے اپنی قسمت کا رخ بدلا ہے، اب بدلے میں اتنی سی بھی قربانی نہیں دے سکتی، ہو سکتا ہے تم جو اتنی قربانی دے رہی تھی سب برداشت کر رہی تھی، اس کا صلہ تمہیں کچھ اور مل جاتا، لیکن تم نے صبر نہیں کیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ وہیں پر رہے، میں اپنے گھر آئی، بنا سوچے سمجھے وہ چادر اٹھا کر واپس اس فقیر کو دے دی۔ میں نے کہا یہ چادر تم واپس لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے کہا تم اس کا مطلب سمجھتی ہو؟ یہ چادر واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی پھر سے پہلے جیسی ہو جائے گی۔ میں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میری زندگی بھلے جیسی ہو جائے، لیکن میں نے یہ بات سیکھ لی ہے کہ صحت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ انسان زندہ رہے تو اپنے حالات بھی بدل سکتا ہے اور مشکل حالات میں بھی گزارا کر سکتا ہے، لیکن جب اس کے پاس صحت ہی نہ ہو تو وہ دولت کا کیا کرے گا؟ فقیر بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ وہ چادر لے کر وہاں سے چلے گئے، جس میں سے کبھی پیسے ختم نہیں ہوتے تھے، اس میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ مجھے حیرانگی نہیں ہوئی تھی، میں نے اس کو بند کر دیا اور سو گئی۔ صبح اٹھی تو میری ساس نے مجھے جگایا کہ اٹھ جا، کب تک سوتی رہے گی، گھر کے 1000 کام پڑے ہیں۔ جانے کیوں مجھے آج ان کی آواز اور یہ لہجہ بہت اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ میں نے خود کو دیکھا تو میں بہت بہتر لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ہونے والے اس واقعے سے یہی سبق سیکھا کہ کبھی بھی اپنی قسمت کو کوسنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے ہمارے لیے جو بھی کیا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، اس کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے، جو خدا ہمارے لیے چاہتا ہے وہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے سسرال میں ذلیل ہی ہوتی رہی، بلکہ حالات بہتر ہو گئے جب میرے شوہر نے میرے کہنے پر ایک لاٹری کا ٹکٹ لیا اور وہ ٹکٹ نکل آیا۔
मेरे शोहर के पास पैसे आए तो उसका मूड भी अच्छा हो गया। मेरी नंद के शोहर का तबादला दूसरे शहर में हो गया, इसलिए वो अपने बच्चों समेत वहाँ पर चली गई। मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे से रहने लगे। अल्लाह ने मुझे एक और बेटे से नवाज दिया और मेरे घर के हालात पहले से भी ज्यादा बेहतर हो गए।